नमस्कार। आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची मृण्मय। दर्शक बंधु, आजिकाली आम चाषी भाई और भौणी मैंने पारंपरिक कृषि अपेक्षा आधुनिक जंत्रपातिर व्यवहार रे कृषि कार्य करने को आग्रह प्रकाश करुछंती। कारण पारंपरिक कृषि रे अधिक समय सहित अधिक श्रमिक मानकर आवश्यकता थाए। आधुनिक प्रणाली रे कम खर्च एवं कम समय रे कम श्रमिक मानक द्वारा कृषि कार्य करा जाय थाए, जहाँकि अपेक्षाकृत आम चाषी भाई और भौणी मैंने लाभवान होइथांती। आमे मध्य से चाषी भाई और भौणी मानक परोक्ष भाव में साहाय्य करिथाउ आम कार्यक्रम माध्यम जार ना कृषि दर्शन। तेबे दर्शक बंधु, जो चाषी भाई और भौणी माने पनीपरिबा फसल चाष करुछंती से माने निज जमी रे केवल कोबी जातीय फसल चाष न करी बा केवल बिलाती बैगण जातीय फसल चाष न करी मिश्रित भाव में विभिन्न प्रकार पनीपरिबा चाष करती। जेमिति कि किछि अंशरे कोबी, किछि अंशरे बैगण बा किछि जमी रे बिलाती बैगण भली मिश्रित पनीपरिबा चाष करती। तेबे अपेक्षाकृत अधिक लाभवान हेबे एथिरे संदेह नाही। तेबे आसंतु मिश्रित पनीपरिबा चाष कौन से विषय रे कार्यक्रमटी देखिबा। आम बर्तमान ये जो जगार अच्छी आम खनपड़ा ब्लॉक नयगढ़ जिलार प्राणीपड़ा पंचायत बिरिडी ग्राम ये पाखापाखि आमर 150 ରୁ 200 हेक्टर जमी चाषी भाई मैंने मिश्रित चाष करती। से मिश्रित चाष करने द्वारा से वर्ष को पाखापाखि 10 ରୁ 12ଟି प्रकार फसल से उत्पादन करती। ये चाष को से आग को नापी से कौन करती ना धान चाष सहित अन्य पनीपरिया चाष करती। धान चाष को से 16 किसम धान 90 ରୁ 100 दिनिया धान चाष करती। फल से अक्टोबर सुधा धान अमल कर सारे से बिल को से प्रस्तुत करती पनीपरिया चाष एठी एक सारू उत्पादन करती आम चाषी भाई मैंने, जो सारू को बर्तमान आम सुदूर दिल्ली बा यूपी को आम चाषी भाई मैंने पठाती। सारू सहित से आमर तांकर बिलरे हुड़ारे मका हो, झुड़ुंग हो, पियाज हो, साग हो, पालंक यही भाव फसल करती। फल यही जगह आम चाषी अन्य चाषी अन्य जिलार आम राज्यर चाषी एक उदाहरण प्रस्तुत कर कि गोटे जमी रे आम कि भाव मिश्रित चाष करी 10 ରୁ 12 प्रकार फसल उत्पादन करा करने द्वारा तांकर अधिक गोटे जमी पिछा से अधिक लाभवान होती। पाखापाखि से एकर जमी रो यदि हिसाब करवा 1.5 लाख टंका पाखापाखि से लाभवान हो पार्टी। ये चाष को जब मैं आपणेबा सारा जिले में आमर राज्य में तेरे यह निश्चित भाव भल पदक्षेप हो पार। कृषि विज्ञान केन्द्र नयगढ़ तरफ ये आमर चाषी भाई मानक किभली भाव ताकू डिफरेंट विभिन्न प्रकार फसल करने द्वारा जो रोग डेभलप रोग बा पोक डेभलप होती ताकू निराकरण करने आम कृषि विज्ञान केन्द्र तरफ जैविक हिसाब से येलो स्टिकी टैप हो, ब्लू स्टिकी टैप आउ जैविक हिसाब से आमर फॉस्फोरस सल्वेजिंग बैक्टेरिया यही जिनस दि जाए जो थी कि जमी को भल भाव में प्रस्तुत करके रखती। आ कौन सी प्रकार फसल कौन डेफिशिएंसी बेसी अरेज करे ना। ये ग्राम पाखापाखि ग्रामर समस्त चाषी पाखापाखि 70 ରୁ 80 भाग चाषी माने कृषि विज्ञान केन्द्र तालीम नहीं से कृषि विज्ञान केन्द्र को जाकि तालीम नियंती। ता सहित समय अनुसार आमर वैज्ञानिक मैंने आसी यही कृषि विज्ञान केन्द्र गाँव में फिल्ड रे बसिकी चाषी मानक सजेसन दियंती तालीम दियंती कि भाव से निजर फसल को आगू नहीं पारे। आम चिराचरित प्रथार चाष करूँ जिते बड़े कृषि विज्ञान केन्द्र वैज्ञानिक मैंने आसिक आम पाखे पहुँचले आम ट्रेनिंग नेलु। गोटे क्रॉप रे से माने कहले जे गोटे क्रॉप कले जदि क्रॉपटा तुम नष्ट हो जाए तार तुम बहुत क्षति संभाल। तेणु तुम ता भितर किसी अन्य फसल कर, साग, मूला, धनिया यही प्रकार 12टा फसल कराऊँच। ये इंटर क्रॉप करने द्वारा आमर जदिओ गोटे फसल रे किसी लॉस हो जाए इंटर क्रॉप रु आम तार डबल आदाय करूँ। चाष करने पूर्व आम माटी परीक्षा करूँ। माटी परीक्षा धरतु गोटे माण जमी 7-8टा जगार माटी नौ हिड़ कांथरू नौना, ढीप खाल जगार नबुना, हिड़ कांथरू 10 फुट छाड़ी माटी नबू। नबापर ताकू भी आकार रे
କୋଦାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ 6 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରରୁ ମାଟିଟାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ତାକୁ ଭାଗ କରି 4 ଭାଗ କରି 2 ଭାଗ ଫୋପାଡ଼ି ତାର ବିପରୀତ 2 ଭାଗକୁ ମିଶାଇ ଏମିତି କରି 500 ଗ୍ରାମ ମାଟି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଉଛୁ। ସେଇ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାର ଆମର ତ ଜୈବିକ ସାର ଢେରେ ଆମେ କିଣିକି ହେଉ ବା ନିଜେ କରୁଛୁ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଧିକା ଲାଭ ହେଉଛି। ବିହନ ବିଶୋଧନ ଆମର 22 ଧନୁଷ୍ଟିନ୍ ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଜଳ ତ ବିନା LI ପଏଣ୍ଟରେ ହେଇପାରୁନି, ଆମର LI ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ସେଇ LI ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଜଳସେଚନ କରୁଛୁ। ଘାସ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୱିଡର ଅଛି, ସେଇ ସାଇକେଲ ୱିଡର ସେଇଟା ବି ଚଲାଉଛୁ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତାପରେ ଘାସ ମରା ବିଷ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ବଳେଇଗଲା ସେସବୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଘାସ ମରା ବିଷରେ ତାକୁ ଦମନ କରୁଛୁ। ଆମର ହେଉଛି 16 କିସମ। ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୋଶଳା ଶାଗ ଆମେ ଆଗ ବିକି ଦେଉଛୁ। କୋଶଳା ଶାଗ ହେଉ, ଧନିଆ ପତ୍ର ହେଉ, ମୂଳା ହେଉ, ଏଇ ଛୋଟ ଫସଲ ଗୁଡ଼ାକ ବିକି ଦେଉଛୁ ଆଗ। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ହେଉଛି, ଆମର ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଛୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଆମେ ନେଲେ ସାରୁଟା ଆମର ଯେଉଁ 4 ମାସ 5 ମାସ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଫେର ସାର କିଣିକି ଆଣିକି ପକାଉଛୁ, ଖତ ସାର। ଆମର ସାରୁଟା ପାଇଁ ଆସୁଛି ବରୁଆ ସାଗରରୁ ପାଟି ଆସୁଛି, ସେଇଠି ଟ୍ରକ୍ ଲାଗୁଛି ଆମ ଏଇ ପାଖରେ। ତାକୁ ଅମଳ କରି ସେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ଼ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମକା, ଧନିଆ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। ଆମେ ନୟାଗଡ଼, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଇଟାମାଟି ମାର୍କେଟରେ ବେପାର କରୁ। ଆଗରୁ ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବି ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ଆମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ଆମେ ଘର ଟିକେ କରିଛୁ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଉଛୁ। ସାର୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସରଣ କରିକି ଏଇସବୁ କାମ କରୁ। ଆହୁରି ଆମ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ସିଏ ବି କରିକି ଆଗଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଗୋଟିଏ କ୍ରପ୍ ନ କରି ସେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରପ୍ରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟର କ୍ରପ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କୃଷି ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ଦେଖିକି ବି ଆଗ୍ରହ ଆମର ବଢ଼ିଲା। ଶେଷକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗାଁ ପାଖରେ ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିପଇଲା ଠାରେ। ସେଠୁକୁ ଯାଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ସେଠୁ ସାର୍ମାନେ ବି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ନେଇକରି ଆସିକି ଆମ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲିକି ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ବତାବତି କରୁଛନ୍ତି। केवल कठिन परिश्रम कले जे सफलता मिले ता नुहे। कृषि कार्य सफलता पाइबाकु हेले कठिन परिश्रम सहित आधुनिक जंत्रपातिर व्यवहार आवश्यकता रही। तेबे आसंतु आधुनिक जंत्रपातिर व्यवहार एवं कठिन परिश्रम करी सफलता पाइथिबा जणे चाषी भाई को भेटिबा। एकता ही बल। समस्ते मिसी गोटे कार्य को सहजरे कम समय करने सहित सफलता हासिल कर वर्तमान आम राज्यर चाषी भाई माने उत्पादक गोष्ठी गठन करी कृषि कार्य करुछंती। समस्ते मिसी एक होई कृषि कार्य करुथबारु अधिक उत्पादन हेउछि, अधिक अमल हेउछि। सेमाने एहाकु बजार बिक्री करी अधिकरु अधिक लाभ पाई परुछंती। एहा द्वारा आम राज्यर चाषी भाई मानकर आय बहुगुणित होइछि। आपण जदि रायगड़ार एही चाषी मानक सफलता देखिबे ए कथा को बेस भल भाबरे बुझी पारिबे। वर्तमान रायगड़ा जिल्ला रे अनेक कृषि उत्पादक गोष्ठी गढ़ी उठिछि। एमाने कृषि कार्य करुछंती। सरकारक सहाय्य, प्रोत्साहन, विशेषज्ञक परामर्श को आधार करी कृषि कार्य करुथबारु सेमाने वर्तमान सफलता हासिल करि पारुछंती। ए हेउछंती चाषी विष्णु रंजन होका। मुनिगुड़ार एही चाषी उत्पादक गोष्ठी सहाय्य रे कृषि कार्य करुछंती। सेमाने वर्तमान कदली चाष करिछंती। एथिपई सेमानंकु ओएलएम पक्षरु खत सार आदि जोगाई दिया जाइछि। तेबे कृषि कार्य पई सहयोग मध्य मिलुछि। समस्त मिसी कृषि कार्य करुथबारु तांकर श्रम लाघव हेउछि। एही कृषि कार्य करी से बेस भल रोजगार करि पारुछंती। एथिरु भल लाभ मध्य हेउछि। तेबे भल आय हेउथबारु सुरुखुरे परिवार प्रतिपोषण सहित निज पई से किछि संचय करिबारे सक्षम होइछंती। मो ना विष्णु नुंडरुका, ग्राम डुरकिलीमा, पंचायत शिवपदर, मुनिगुड़ा ब्लॉक। आज कदली चाष करके 2 पैसा लाभ पाउछु। आगरू आमे कदली चाष करि नथिलु। हस्ट ट्रस्ट जेबेठु आसिला
ସେଦିନ ଆମକୁ ସେଇଠୁ ଜାଲି ଦେଲେ 15ଟା ଜାଲି, ତାପରେ କଦଳୀ ଚାରା ଦେଲେ, ପାଣିର ସୁବିଧା କରେଇଦେଲେ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ମକା ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ଛାଡ଼ିକି ଏବେ କଦଳୀ ଚାଷ, ଅନାବନା ପନିପରିବା, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, କୋବି, ଲଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛୁ। ତାପରେ 2 ପଇସା ଏବେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ହାତରେ ନଥିଲା, ହଷ୍ଟଟ ଯେବେଠୁ ଆସିଲା ସେବେଠୁ ଆମକୁ ଏ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଲାଠୁ, ଆଗରୁ ଆମକୁ ପଇସା ନଥିଲା, ସେ ଦେଲା ହଷ୍ଟସ ଦେଲା ପରେ, ଜାଲି ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ଚାରା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମକୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଅନାବନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ଆରାମସେ ଚଳି ଯାଉଛୁ। ଆଗ ପରି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ରରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି, OLM, ପରିବା ଚାରା ଇତ୍ୟାଦି ଯାକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖତ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚା ରହିକି ବି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ଜମା କରିପାରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। OLM ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମିଶି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳୁଛି। ଏଥିସହିତ ନିଜର କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଏବଂ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୃଷି ଜଗତରେ ଘଟୁଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସାର କରିଥାଉ କୃଷି ଖବର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର କୃଷି ଖବର। ଯୋଜନାର ନାମ ମତ୍ସ୍ୟ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା MPY। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂତନ ମତ୍ସ୍ୟ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ। ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର 50% ସବସିଡି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 40% ସବସିଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏକକ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ସହକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଜନାର ନାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ର ସହାୟତା। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀରେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇ ମାଛ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା। ଏକକ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ ହେଉଛି ପ୍ରତି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ 60% ସହାୟତା। ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀକୁ ନିଲାମ ନେଇ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିବା ଆଗ୍ରହୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଉପରେ 50% ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ 40% ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ସହକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଜନାର ନାମ ଜୈବ ପୁଞ୍ଜ ପଦ୍ଧତିରେ ସଘନ ମାଛ ଚାଷ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୈବ ପୁଞ୍ଜ ପଦ୍ଧତିରେ କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଅଥବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ। ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ 60% ସବସିଡି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 40% ସବସିଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏକକ 2ଟି କୁଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ସହକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ କଳା କୁକୁଡ଼ା କଡ଼କନାଥ ଚାହିଦା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଭାରତରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଏହି ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁରେ ଚାଷ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ବେଶ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ କଳା କୁକୁଡ଼ା କଡ଼କନାଥର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଏହି ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁରେ ଚାଷ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ବେଶ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗବେଷଣା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ତିଷ୍ଠି ପାରୁଛନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 130ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ବି ଅଧିକ ରହୁଛି ଏହି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ କଡ଼କନାଥ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। କଡ଼କନାଥ ପ୍ରଜାତି କୁକୁଡ଼ାର ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା, ରକ୍ତ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ବି କଳା ରଙ୍ଗର। ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏର ମୂଲ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରହୁଛି। କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ କିଲୋ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 600ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ମେଲାନିନ୍ ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଛି। ବନରାଜ ଓ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ତୁଳନାରେ ଏହାର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର କମ୍ ରହୁଛି। ଏହି କୁକୁଡ଼ାରୁ ଉଭୟ ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରିହୁଏ। ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 120ରୁ 130 ଗୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବାର୍ଷିକ 40ରୁ 50ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର 100ରୁ 125 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଓଜନ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ଖୁବ୍ ଅହିତକାରୀ ଏବଂ ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ଏହାକୁ କମ୍ ଜାଗା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଘର ଅଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଏହାର ମାଂସ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ତିଆରିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ମାଂସରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାର ମାଂସ ମହିଳା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୁବ୍ ହିତକାରୀ। ସାଧାରଣତଃ ନର୍ସରୀ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେଉଁଠୁ ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦିର ଚାରା ଓ ମଞ୍ଜି ସୁବିଧାରେ ପାଇଥାଉ। ନର୍ସରୀ ଏକ ଆବଦ୍ଧ, ସୀମିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ମଞ୍ଜିରୁ ତଳି ଉତାରିବା, ମୂଳଦଣ୍ଡ ବା ଷ୍ଟକ୍ ଗଛ ଉତାରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ କଲମୀ କରିବା ଏବଂ କଲମୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମା ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ନର୍ସରୀର ଉପକାରିତା ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ। ତା ମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୋଟି ହେଉଛି ତଳି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମା ଗଛ ଏବଂ କଲମୀ ଚାରା ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣଟିଏ ଯୋଗାଇଥାଏ। ନର୍ସରୀର ସୀମିତ ଜାଗାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଚାରା ବା ତଳିଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଏବଂ ସହଜରେ କରିହୁଏ। ନର୍ସରୀଟି ସୀମିତ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ନର୍ସରୀରେ ତଳି ଉତାରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଜାଗାରେ ତଳି ନ ଲଗାଇ ଅନୁକୂଳ ପାଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ସରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ। ନର୍ସରୀରେ ତଳି ଉତାରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁଜ ସାର ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଏ। ଗଛ ମାସେ ବା 2 ମାସରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କ୍ଷେତ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ନର୍ସରୀରେ ତଳି ଉତାରିବା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବେଶୀ ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ନୂଆ ଆସିଥିବା ଚାରା ବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଉପଚାର ମିଳିଥାଏ। ନର୍ସରୀରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍, ଲାଥ୍ ହାଉସ୍, ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ତାର ଗାଲି, ଘର ତିଆରି ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିଧାରେ ଚାରା ଓ କଲମୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବାତାବରଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ନର୍ସରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଆଦି ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ତଳିଖେରାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ସମୟରେ ଚେର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ଏହା ରୋପଣ କରିବା ପରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶାଖା ଓ ପ୍ରଶାଖା ଚେର କଅଁଳିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖଟାଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପନ୍ଥା। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 11,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର
ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଉତ୍ପାଦନକୁ 350 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ 88 ଲକ୍ଷ ବିହନ କିଟ୍ 129 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ପ୍ରମାଣିତ ବିହନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ 2 କୋଟି ଚାଷୀ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 2030 ଏବଂ 31 ସୁଦ୍ଧା 350 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ, ହରଡ଼, ବିରି, ମସୁର ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍, ଅମଳକ୍ଷମ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସହନୀୟ ବିହନର ବ୍ୟବହାର, ଯାହା 2025 ଏବଂ 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2030 ଏବଂ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। दर्शक बंधु आम चाषी भाई और भौणी मैंने निज जमी रे कठिन परिश्रम करती भल फसल हम एवं ताकू बजार रे बिक्री कर आम चाषी भाई और भौणी मैंने 2 पैसा रोजगार करेंगे। किंतु से चाषी भाई और भौणी मैंने जदि निज उत्पादित द्रव्यर मूल्य विषय में जानी न थांती तबे बजार रे निजर उत्पादित द्रव्य को अपेक्षाकृत कम मूल्य रे बिक्री करिथांती, जाफल लाभ परिवर्ते क्षतिर सम्मुखीन होइथांती। खास सेइथिपई तो आमे आम कार्यक्रम रे स्थान देई थाउ बजार दर। तेबे आसंतु जानिबा कोन रहिछि आजिर बजार दर। भेंडीर क्विंटाल पिछा बजार दर पानीपोषठारे सर्वनिम्न 4000 टंकारु सर्वाधिक 5000 टंका, हिंदोलठारे सर्वनिम्न 5500 रु सर्वाधिक 6000 टंका, बालुगां बजार रे सर्वनिम्न 5000 रु सर्वाधिक 5400 टंका एवं बांकी बजार रे भेंडीर क्विंटाल पिछा बजार दर सर्वनिम्न 4000 रु सर्वाधिक 4000 टंका मध्य रही। सेहिभଳି पियाजर क्विंटाल पिछा बजार दर बौद्धठारे सर्वनिम्न 1500 रु सर्वाधिक 2500 टंका, बरगढ़ सर्वनिम्न 2400 रु सर्वाधिक 3000 टंका, सोनपुर ठारे सर्वनिम्न 1900 टंका रु सर्वाधिक 2000 टंका एवं भद्रक ठारे सर्वनिम्न 2270 रु सर्वाधिक 2350 टंका मध्य रही। जो चाषी भाई और भौणी माने कृषि कार्य करुछंती सेमाने निजकु एवं निज फसल को विभिन्न प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति रक्षा करी कृषि कार्य करने को हेले सेमानक निकटरे पाणीपाग संपर्कीय सूचना आगुआ रहिबा निहाती आवश्यक। खास सेइथिपई तो आमे आम कार्यक्रम रे स्थान देई थाउ पाणीपाग संपर्कीय सूचना। तेबे आसंतु नजर पकाइबा कोन रहिछि आजिर पाणीपाग संपर्कीय सूचना। अनुमान करा जाउछि राज्यर पाग सुखिला रहिबा सहित सारा राज्य रे शीतल लहरी जारी रहिबार संभावना रहिछि। आजिर तापमात्रा संबलपुर ठारे सर्वनिम्न 11 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 23 डिग्री सेल्सियस, पुरी ठारे सर्वनिम्न 17 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 24 डिग्री सेल्सियस, कोरापुट ठारे सर्वनिम्न 12 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 26 डिग्री सेल्सियस एवं गंजाम ठारे सर्वनिम्न 17 डिग्री सेल्सियस रु सर्वाधिक 25 डिग्री सेल्सियस मध्य तापमात्रा रेकर्ड करा जाइछि। तेबे दर्शक बंधु आमे आम चाषी भाई और भौणी मानक सहित सीधा सड़क जोड़ी होई सेमानकर समस्यार समाधान करने पाई सबु सप्ताह प्रसार करिथाउ फोन इन कार्यक्रम। ए सप्ताह मध्य फोन इन कार्यक्रम रही एवं ए सप्ताह फोन इन विषय वस्तु रखा जाइछि माछ चाष रे पोखरी और खाद्य परिचालना। ए विषय अधिक जानापी आपण आमको फोन करूँ। आमको फोन करिवार नंबर टी है 0674 23000139। दर्शक बंधु आशा करुछु आजिर कार्यक्रमटी आपण मानकु भल लागिथिबो। आजिर कार्यक्रम किभଳି लागिला आपणक मतामत आमको पत्र द्वारा जणांतु। आम ठिकाना कृषि दर्शन दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर पोस्ट सैनिक स्कूल, आम पिन 751005, आम इमेल आईडी kdbbsr@hotmail.com। आज रोचु पुणी देखा आगामी अध्याय सेतबेला पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार।